पंजाब AM 600 सुन रहे हो तुसी और प्रोग्राम चल रहा हरजीत गिल। मैं तुहाडा होस्ट समीर कौशल और हरजीत गिल होना दी गैर हाज़री च प्रोग्राम अज तुहाडे तक मैं लैके आया और प्रोग्राम दे विच काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों ते गलबात होएगी। गलबात करांगे प्रोग्राम दे विच सब तो पहला नवकिरण पत्ती जो कि साडे भारत तो रिपोर्टर ने, न्यूज़ रिपोर्टर उन्हां दे नाल, और काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे ने जिहड़े पंजाब दे और भारत दे मुद्दे ने जिहदे बारे गलबात की जाएगी। माल गड्डियां बंद होने के कारण पंजाब विच किहड़ी गल है जिहदी किल्लत आ चुकी है। साधु सिंह धर्म सोत जिहड़े ने उन्हां दे खिलाफ अकाली दल बादल वालों की कुछ किया जा रहा है ते नाल दे नाल पंजाब दे किसानां ने किहड़ी गल नहीं मन्नी केंद्र सरकार दी, इस बारे भी गलबात करांगे उन्हां दे नाल। और नाल दे नाल प्रोग्राम च अगे चल के गलबात होएगी। अज 2 नवंबर 1984 है और 2 नवंबर 2020 है और 1984 दे विच जो 1 नवंबर तो लैके 4 नवंबर तक भारत दे विच खास तौर ते दिल्ली दे विच जो एक कतलेआम होया सी उहदा जिक्र किया जाएगा। साडा मकसद किसी दियां भावनावां नूं ठेस पहुंचाना नहीं, पर वो गल याद करनियां बहुत जरूरी ने। वो गल्लां दी जिहड़ी आवाज़ है वो सरकारां दे कन्नां तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। इंसाफ दी जिहड़ी उड़ीक है वो अज भी की जा रही है, उहदे बारे भी गलबात करांगे और नाल दे नाल कुछ लोकल मुद्दों के बारे प्रोग्राम दे विच गलबात चलेगी। सब तो पहला असीं गलबात करांगे, साडे नाल जुड़े हुए ने नवकिरण पत्ती जो कि भारत तो साडे रिपोर्टर ने। उन्हां दे कोलों जाणदे हां कि पंजाब और भारत दे विच हालात किहो जिहे ने। नवकिरण पत्ती जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया समीर कौशल जी। सब तो पहला तुहानूं ते शेरे पंजाब रेडियो दे सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। कौशल साहब, सानू नवकिरण जी दसो कि माल गड्डियां बंद होने दे करके हुण पंजाब च किस तरह दी किल्लत जिहड़ी है वो आ रही है और स्थिति जिहड़ी है वो आने वाले दिनों च किहो जी बन सकदी है? देखो कौशल साहब, स्थिति यह हैगी कि माल गड्डियां ने जिहड़ियां वो लगातार बंद ने। माल गड्डियां बंद होने दे करके पंजाब दे थर्मलां नूं कोला नहीं पहुंच रहा। पंजाब दे ज्यादातर थर्मल ने जिहड़े वो बंद हो चुके ने। बनाली दे विच जिहड़ा प्राइवेट थर्मल है वो बंद हो चुका है। राजपुरा दा प्राइवेट थर्मल बंद हो चुका है। गोइंदवाल साहब वाला निजी जिहड़ा थर्मल है वो बंद हो चुका है। 2-3 सरकारी थर्मलों दे विच सिर्फ 1 तो 1.5 दिन का कोला गा जिहड़ा वो बचियागा। इस वक्त भी पंजाब आ जिहड़ा वो लगभग 1000 मैगावाट बिजली है जिहड़ी वो नैशनल ग्रिड तो खरीद रहा है, जिहदे ते लगभग 15 करोड़ रुपया डेली का पंजाब खर्च हो रहा। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने कह दिता है कि साडे कोले होर पैसे नहीं हैगे, असीं बिजली नैशनल ग्रिड तो खरीद सकीए। इस करके कहंदे कि साडे जिहड़ियां माल गड्डियां ने वो चलाईयां जाण, कोला पंजाब दे विच पहुंचाया जावे। कांग्रेस पार्टी के 7 मैंबर पार्लीमेंट अज दिल्ली बैठे ने। वो दिल्ली दे विच रणनीति घड़ रहे ने कि केंद्रीय मंत्रियों नूं मिलिया जावे। घट्टो घट्ट रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने जिहड़े उन्हां नूं मिलिया जावे और मिल के मंग कीती जावे कि पंजाब दे विच रेल गड्डियां भेजियां जाण, कोला पंजाब दे थर्मलां तक पहुंचाया जावे तां कि पंजाब च बिजली गुल ना हो जाए। आने वाले दिनों च ब्लैक आउट हो सकता है। कोले तो इलावा यूरीए की किल्लत खड़ी होगी, DAP की किल्लत खड़ी होगी। कणक का सीजन है इन्हां दिनां च बीजण दा, कणक बीजी जा रही है और यूरीआ ते DAP चाहिए लेकिन वो मिल नहीं रहा। पंजाब की इंडस्ट्री है जिवें गोबिंदगढ़ दे विच लोहा मंडी है, पंजाब की इंडस्ट्री नूं कच्चा माल नहीं मिल रहा और इधरों तैयार होया बाहर नहीं जा रहा। झोने दे मंडियां च अंबार लग चुके ने। कौशल साहब, हालत यह हुई पई है कि बारदाना मिल नहीं रहा, ना तो बोरियां मिल रही ने झोना अगे लिफ्टिंग करने के लिए। और जेडे वड्डी पद्धर दे उत्ते झोना खरीद लिया व्यापारियों ने जां जिहड़ा झोना सरकारी एजेंसियां ने खरीद लिया, वो झोना भी इत्थों लिफ्टिंग होना है पंजाब, क्योंकि पंजाब जिहड़ा झोना खरीददा वो केंद्री पूल चों ही खरीददा है ते केंद्र कोले जाण। पर जिस तरह की हालत बनी हुई है माल गड्डियां ना आउण करके खाद नहीं आ रही, कोला नहीं आ रहा, लिफ्टिंग नहीं हो रही, बारदाना नहीं आ रहा, कच्चा माल नहीं आ रहा। इस तो इलावा जम्मू कश्मीर नूं भी बाया पंजाब बहुतियां रेल गड्डियां जांदियां ने। उत्थे आर्मी नूं राशन नहीं पहुंच रहा जम्मू कश्मीर दे विच। जम्मू कश्मीर दे लोकां तक जिहड़ियां समान आ वो नहीं पहुंच रहा। तो पंजाब काफी त्रासदी का सामना कर रहा। केंद्र सरकार ने अजिहा हालत बना ली भी जिथे माल गड्डियां बंद ने उत्थे पंजाब के पिंडां नूं जिहड़ा RDF आउणा गा, जिहड़ा डिवेलपमेंट फंड है लगभग 1000 करोड़ रुपये का, वो भी रोक लिया। तो केंद्र सरकार पंजाब का हुक्का पानी बंद करके एक तरीके नाल पंजाब नूं सबक सिखाउण वाली ताक दे विच चल रहा ते आउण वाले दिनां दे विच कौशल साहब जिवें तुसीं गल कीती है स्थिति होर भयानक हो सकती है। पंजाब आउण वाले दिनां च होर वध समस्यावां दा सामना गा जिहड़ा
ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, DAP ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਾ ਆਉਣੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾ ਨਾ ਆਉਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦੂ, ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ JP ਨੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ JP ਨੱਡਾ ਹੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ JP ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ JP ਨੱਡਾ ਹੋਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ JP ਨੱਡਾ ਹੋਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗੀ। 48 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਛੱਡਤੇ, 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ 3 ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਆ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਆ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਹਲਾ ਗਾ। JP ਨੱਡਾ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਫਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਈ 200 ਰੁਪਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅੱਜ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ,
ਉਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ। ਉਹ ਘਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 64 ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SCBC ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਤੀ। ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾਭੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਮੂਹਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਲੋਕ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਊ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਝਾਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਨੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਦੀਆਂ 32 ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ 2000 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ 1 ਏਕੜ ਮਗਰ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਸੰਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ 70-80% ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ 2.5-3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 25-11, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਦ ਖਿੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 3 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਉਲਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, 4, ਉਹ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਾਈਨ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 115 ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ 115 MLA ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 115 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੀਜਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ 2 ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 11 ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਛਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 78 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਧੁੱਪ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਐਤਕੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਕਿਰਨ ਪਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪੰਜਾਬ AM 600 ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਘੱਟ
ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਔਸਤਨ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, 80% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ 80% ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਭੀੜ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਸਥ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰੱਖੋ, 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ 80% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕ ਕੈਜੂਅਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੈਜੂਅਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਡਰ ਇਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁਣ ਡਰ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚਲਦਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਸਾਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਨਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖਾਂ ਪੋਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 8-8 9 ਐਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਿੱਛ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੈਜੂਅਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਕੋਨਮੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
जिस तरीके की भीड़ पैंदी असी देखी है, जिस तरीके नाल इन्हां देशां दीयां धज्जियां उड्डदियां असी देखियां, आखिरकार क्यों जिहड़े पुलिस के मुलाजम ने जिन्हां दे हत्थ लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करन दी जिम्मेवारी है, वो क्यों इहदे च नाकामयाब साबित होए ने। उन्होंने भी चाहिए कि इहदे ते सख्ती करन और जिहड़े आदेश ने उन्हां दी पालना जिहड़ी है वो इन बिन करवाई जाए। गलबात इस तरीके नाल चलदी रहेगी। जुड़े रहो शेरे पंजाब AM 600 दे विच। शेरे पंजाब AM 600 सुन रहे हो तुसी, प्रोग्राम चल रहा है हरजीत सिंह गिल शो, तो मैं तुहाडा होस्ट समीर कौशल। और प्रोग्राम च हुण गल करांगे एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुहाडे तक भेजदी है कि अज जिहड़े साडे पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ने, जिहड़े फैडरल पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ते RCMP दे कमिश्नर ब्रेंडा लकी, इन्हां दी 2 घंटे तक इन्हां दे कोलों सवाल कीते जाणगे MPs वल्लों अज रात। ये जिहड़े मैंबर्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स दी स्टैंडिंग कमेटी जिहड़ी कि पब्लिक सेफ्टी उत्ते और नैशनल सिक्योरिटी उत्ते है, ये अज काफ़ी विचारां करनगे। कई मुद्दे ने जिन्हां उत्ते इह दोनां नूं ग्रिल कीता जा सकदा। काफ़ी सख्त सवाल जिहड़े ने वो पुछे जा सकदे ने और इहदे च जिहड़े इस प्रोफाइल एजेंसीज दे हैड ने वो इस पूरे जिहड़ा मीटिंगां नूं देखणगे और नाल दे नाल कई विटनेसिस जिहड़े वो भी होणगे, जिस कैनेडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के प्रेजिडेंट ने जॉन ऑस्की ते कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी इंटैलीजेंस सर्विसेज के डायरैक्टर ने वो भी शामिल होणगे। करैक्शनल सर्विस ऑफ कैनेडा के कमिश्नर शामिल होणगे। पैरोल बोर्ड ऑफ कैनेडा के चेयरपर्सन शामिल होणगे। पब्लिक सेफ्टी के डिप्टी मिनिस्टर रॉब स्टीवर्ट जिहड़े ने वो भी शामिल होणगे। पिछले कुछ दिनों के विच जिहड़ा ब्लेयर जिहड़े ने बिल ब्लेयर जिहड़े पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ने, ये काफ़ी पब्लिक इनकुआरी खास तौर पर जी हुई है नोवा स्कॉशिया जदों मास शूटिंग हुई सी 2020 दे विच। उस तो बाद काफ़ी जिहड़ा क्रिटिसिज्म इन्हां नूं झेलनी पई कई चीज़ों के करके, क्योंकि पब्लिक इनकुआरी किस किस्म नाल बैठी उहनूं लैके। और हुण कई महीनों की वेटिंग तो बाद कई जिहड़ियां विक्टिम फैमिली मैंबर्स ने उन्होंने कहा सी कि जिहड़ा ये पॉलिटिशियंस वालों सारा पैनल सैटअप किया गया, साडा जिहड़ा फेथ है, जिहड़ा इह च यकीन है, असी वो गवा लिया। और इस तरीके नाल जिहड़े ब्रेंडा लकी ने वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी दे विच रहे ने। खास तौर पर जिहड़ा मिगमा एक कबीला है जिहड़ा नोवा स्कॉशिया दे विच लॉबस्टर्स फड़न नूं, लॉबस्टर फिशरी जिहड़ी इंडस्ट्री है, उत्थे जिहड़े प्राइवेट जिहड़े फिशरमैनस ने और जिहड़े कबीले दे फिशरमैन ने, मिगमा कबीले दे फिशरमैन, इन्हां दे विच काफ़ी लड़ाई हुई सी, काफ़ी उत्थे आगजनी भी हुई सी। जिस तो बाद उन्हां जिहड़े कबीले दे लोग ने, फर्स्ट नेशनल भाईचारे नाल जुड़े लोग ने, उन्होंने भी कहा सी कि असी RCMP दे विच यकीन नहीं करते, सानू RCMP च यकीन नहीं है। और इस गल नूं लैके जिहड़े असैंबली चीफ ने, फर्स्ट नेशन चीफ पैरी बैलग्रेड, इन्होंने भी कहा सी कि जिहड़े लकी ने, ब्रेंडा लकी, इन्होंने रिजाइन कर देना चाहिए अपनी पोस्ट तो। खैर इस तो बाद जस्टिन ट्रूडो ने जंप की और जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि नहीं इस तरीके नाल काम करनगे। सो अज शाम 6:30 बजे ईस्टर्न टाइम के हिसाब नाल 6:30 तो 8:30 तक ये जिहड़ी कमेटी है वो चलेगी। हरजीत गिल शो सुन रहे हो शेरे पंजाब AM 600 ते और गलबात कर रहे सी, कई लोकल खबरों के बारे गलबात कर रहे सी, भारत दी खबरों बारे गलबात हो चुकी है। और एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वैनकूवर सिटी काउंसिल जिहड़ी है, वैनकूवर सिटी के काउंसलर ने जिहड़े, उन्हां वालों एक मोशन भेजा गया है। जे मोशन पास हो जाता तो जिहड़ियां ओलंपिक गेम्स ने 2030 दियां वो फिर इत्थे होणगियां। ये हुण कहा जा रहा जिहड़ियां विंटर गेम्स ने वो दोबारा वैनकूवर दे विच होण दी गल जिहड़ी है वो सामने आई है। जेकर वो मोशन पास हो जाता फिर वो बिड पएगी और जेकर बिड दे विच वैनकूवर दे हिस्से वो आ जाता है फिर जाके ये जिहड़ियां ओलंपिक गेम्स ने, विंटर ओलंपिक गेम्स वो होणगियां। काउंसलर जिहड़े ने मेलिसा डी जिनोवा, इन्होंने मोशन रखा सी अप्रैल दे विच, इन्होंने कहा सी कि 2030 की जिहड़ी विंटर ओलंपिक है ਉਹਦੇ वास्ते बतौर कैंडीडेट जिहड़ा वो पुश कीता सी मोशन और ये हुण डिस्कस होएगा बुधवार वाले दिन। पैंडेमिक करके काफ़ी ये लंबा चलिया पर हुणे जाके बुधवार नूं ये ते डिस्कशन होएगी कि जिहड़ा वैनकूवर है ये दूसरी बार विंटर गेम्स का
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਹੋਸਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਣਗੇ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਵੀਨ ਨਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 7 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 5 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਰਲ ਗਿਰੌਡ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਵਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਇਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 56 ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 61 ਸਾਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੂਆ ਡਿਊਸ਼ੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਜ਼ੈਨ ਕਲੈਰਮੋਂਟ 61 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਹੋਰ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਲੋਵੀਨ ਨਾਈਟ 'ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ ਕੁਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇੂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨੈਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 3 ਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 10:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਸੋ ਤੜਕੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਓਲਡ ਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਓਲਡ ਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੇ ਰੋਬਰਟ ਪਿਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੀ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, 3 ਤਰੀਕ ਹੈ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨਵੈਡਾ, ਓਹਾਇਓ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਦੇਰ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 48 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਫਸਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਸਟੇਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਕੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬੈਠਣਗੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ 5 ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ बढ़त मिल रही है, दिख रहा कि जित जी है वो ज़्यादा करीब दिख रहे हैं। पर जोड़े इस वेले पोल्स आ रहे हैं सारे और नवियां कई सर्वेस जोड़े हुए हैं उस हिसाब नाल भी सब तो महत्वपूर्ण जोड़े 4 स्टेट्स ने उन्होंने बाइडन नूं जोड़े प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने मुकाबले ज़्यादा जी है वो वाधा जोड़ा मिलता दिख रहा, ज़्यादा जोड़ा फेवर है वो मिलता दिख रहा। ये मुताबक ये काफ़ी इन्होंने काफ़ी जोड़ा सर्वे होया इस कई चीज़ां काउंट की इन्होंने 2016 चोणां च जिहड़े लोगों ने हिस्सा नहीं लिया उन्होंने भी गिणिया गया और होर भी कई फैक्टर जोड़े है वो गिने गए है। न्यूयॉर्क टाइम्स ते सिएना कॉलेज वालों जोड़ा सर्वेखण कराया गया सी जिहदे च जिहड़े साबका उप राष्ट्रपति ने जो बाइडन इन्हां दा विस्कॉन्सिन ते पेंसिलवेनिया फ्लोरिडा ते एरिज़ोना दे विच ये अगे चल रहे हैं। इस तो पहला टाइम्स वालों कराए गए पोल दे विच बाइडन जिहड़े है उन्होंने भी ट्रंप तो अगे देखा गया सी और कुल मिला के ट्रंप दे जिहड़े निशान है वो 5 जिहड़ियां स्टेट्स ने उन्हां दे उत्ते है। ट्रंप ने अपना जिहड़ा टारगेट है वो 5 स्टेट्स के उत्ते रखिया जिहदे विच मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा ते आयोवा और ये इन्हों जोड़ा दसिया गया कि दोनों जोड़े उम्मीदवार ने इन्हों बहुत सख्त जी है वो टक्कर देखने को मिल रही है और किस किस्म के नाल इन्हों जेतू कोई होएगा क्योंकि ये 5 जोड़े स्टेट्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स ने। हालांकि जो बाइडन ने भी अपन जोड़ियां नज़र ने वो पेंसिलवेनिया ते गड़ाइया हुई हैं, उन्होंने जन्म भी इत्थे होया सी और इस करके उन्होंने जित के लिहाज नाल ये बहुत अहम जोड़ा वो स्टेट मनी जा रही है और कहा जा रहा कि इत्थे ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होएगा कि इत्थों कौन जित के सामने आंदा और ये नाल ही हुण जिहड़े होर इहदे च जेकर टाई हो जाती है फिर इहदा नतीजा किवें आएगा इहदे बारे भी प्रोग्राम के अगले हिस्से च गलबात करांगे और इस तरीके नाल गलबात का जिहड़ा दौर है वो चलता रहेगा। शेरे पंजाब AM 600 शेरे पंजाब AM 600 तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत है और गलबात कर रहे सी असी US के इलैक्शनस के बारे कि US के इलैक्शनस जिहड़े ने वो किस वल रुख अख्तियार कर सकते हैं, की कुछ कह रहे हैं जिहड़े पोल्स ने, किहड़ियां सीटां जिहदे ते रिपब्लिकनस अगे ने, किन्ना ते डेमोक्रेट्स अगे ने। इस वेले जिहड़ी इस वेले जानकारी आ रही है इलैक्टोरल कॉलेज की, क्योंकि इलैक्टोरल कॉलेज के मुताबक उत्थे वोटां पैंदियां ने और 308 जिहड़े ने इलैक्टोरल कॉलेज के हिसाब नाल 308 जिहड़े ने पॉइंट्स ते डेमोक्रेट्स अगे ने, 126 ते रिपब्लिकनस अगे ने और 270 जितने वास्ते चाहिए। सो काफ़ी क्लीयर जिहड़ा इहदे च देखने को मिल रहा है कि अजे तक जिहड़ी जानकारी है कि हवा जिहड़ी है वो जो बाइडन के हक दे विच लग रही है। वाशिंगटन दे विच रिपब्लिकनस जिहड़े ने बहुत अगे चल रहे हैं और ओरेगन दे विच बहुत अगे चल रहे हैं, कैलीफोर्निया च बहुत ज़्यादा अगे चल रहे हैं। हालांकि अलास्का दे विच रिपब्लिकनस जिहड़े ने वो अगे चल रहे हैं। फिर जो गल करिए नवेडा की, ये भी डेमोक्रेट्स बहुत अगे ने, एरिज़ोना दे विच डेमोक्रेट्स बहुत अगे ने, न्यू मैक्सीको दे विच डेमोक्रेट्स बहुत अगे चल रहे हैं और कोलोराडो दे विच डेमोक्रेट्स बहुत अगे चल रहे हैं। लगभग 10-10 पॉइंट्स का फर्क जिहड़ा उहदे नाल चल रहे हैं और मिनेसोटा दे विच बहुत अगे चल रहे हैं, विस्कॉन्सिन दे विच अगे चल रहे हैं, इलिनॉय विच अगे चल रहे हैं, मिशिगन दे विच चल रहे हैं, न्यूयॉर्क, मेन, कनेक्टिकट, पेंसिलवेनिया, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया ते फ्लोरिडा इन्हां विच डेमोक्रेट जिहड़े अगे चल रहे हैं। पर मॉन्टना, व्योमिंग, यूटा, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा और मसूरी, कैंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, लुइसियाना, अरकानसास, मिसिसिपी, अल्बामा, टेनेसी, कैंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, ओहायो ते इंडियाना इन्हां दे विच जिहड़े रिपब्लिकनस ने वो अगे इस वेले चल रहे हैं।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਚੇ, ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੋਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਸ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਲੈਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ 538 ਇਲੈਕਟਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 270 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 538 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸੈਨੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 435 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਇਲੈਕਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ 538 ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 269 ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵੋਟ ਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 435 ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 6 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਰੀਕੈਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜ ਹੈ, ਸਿਰ ਹੈ, ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰ ਆਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਲ ਦੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ। ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਰਾਣੇ
ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ US ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ US ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਕਰੂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਕੈਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰਾਤ, ਇਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਅਤੇ UAE ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੀਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਹੈ UAE, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਈਗਰ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ UAE ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਸਟਾਇਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਸਟਾਇਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਈਆ ਜੀ ਟਾਈਪ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਲੀ ਹੈਬਡੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਲੀ ਹੈਬਡੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੀਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਕੈਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ UAE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ UAE ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਕੈਚਰ ਛਾਪੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਟਰਕੀ, ਈਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮੋਰੱਕੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈਲੋਵੀਨ ਨਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੋਵੀਨ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਾਇਰ ਰੈਸਕਿਊ ਐਕਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚੀਫ ਨੇ ਡੇਵ ਰੋਜ਼ਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਸੋ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਸੀ। ਸੋ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਲਗਭਗ $4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਵਰਥ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮ ਪੈਲਮਰ ਨੇ ਚੀਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਕਈ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੈਬਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹੀ। ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਸਟਰੀਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੋਵੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ VPD ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।